Hello, hi everyone. This is Sami here from Agronomy Solutions. Welcome to one more blog. Today, it's all about Aracanate. There is a droppings in Aracanate and uh, there is a rotting in Aracanate. This is due to the continuous rain found from last 4.5 5 months. This is the story of each and every farm. So what we have to do, the first place is we have to collect the rotted ones, we have to collect the dropped ones. Second thing is we have to sanitize the entire estate. Until unless we don't sanitize, all these fungal infections will spread out. So what we have done is to avoid the fungal infections in the future, in the coming years, we have sanitized entire estate, and it's in a continuous process from last 3 to 4 days. So as you know that like we are coming to end of the year, now another 15-20 days we should harvest the Aracanate. So what we have done, the first procedure is to sanitize the entire field. So we have 4 to 5 sorts of lots. So I'll explain you how we collect it and keep it. The first thing is ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಗೋಟ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಣ್ಣಾಗಿರೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಯಿ ಒಡೆದು ಹೋಗಿರೋದು ಒಂದು ಕಡೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರಾಟಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದು ಒಂದು ಕಡೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. So we have 4 to 5 sorts of lots where we have collected and put in the drying yard, where each and every farmer should do this first. Then if you ask a scientist, or if you go with other systematic fungicides, it will work. Until unless you don't clean and you don't sanitize your estates and farms, no systemic or contact fungicide will help you to minimize the fungal diseases. So this is the first step, and this is the first process what we have done. This is the lot of goat ಹಣ್ಣಾಗಿರೋದು ಬಿದ್ದಿರೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸರೋಜಮ್ಮ, ಇದು ಕಾಯಲ್ಲಿ ಸುಲಿದಿಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನು ಕೊಡಿ ಕೊಡಿ. ಬಾಪ ಧರಣೇಶಿ, ಅದು ಆ ಲಾಟಿಂದಲ್ವಾ? So here we'll come from the first lot. Our friend Dharnesh, soil scientist, has come. Helappa, from US, good morning anta helu. Good morning. Good morning everyone. Today I am in the Hiba Coffee Land, Sakleshpur at Summit Sir Estate. Today we are noticing that Phytophthora, this is called Mahali disease. You can notice the white fungal, this is the sporulation of the fungus. This fungus name is called Phytophthora infestum, which infects the Aracanate ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವೆನ್ ದ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಕ್ಟೋಬರ್, ನವಂಬರ್, ಡಿಸೆಂಬರ್ ತನಕ ಮಳೆ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋ ಸಾಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಹಾಲಿ ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ತೋಟಕ್ಕೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಫುಲ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಬರಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಮೇನ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನ ಬಂಚಸ್ನ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಂದು ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟಿಂಗ್. ಯಾವುದು ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೋಟಿಸ್ ಹಿಯರ್, ಇದು ನಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾಡಿ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್. ಯಾರು ಪ್ಯಾಡಿ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಬೋರಾನ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೈಯಿಂಗ್. ಮಾನ್ಸೂನು 1 ತಿಂಗಳು ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ವೆಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೈ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತು. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ಸು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ಯಾರ್ಡಿ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ವಿ. ಈಗ ನೀವು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಬಂದ್ರಿ, ಬ್ಯುಸಿ ಮ್ಯಾನ್ ನೀವು. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಬಂದ್ವಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವು 6 ಗಂಟೆಗೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋದ್ವಿ. ಇದು ಝೂಮ್ ಮಾಡಪ್ಪ, ಅಲ್ಲ ಇದು ಹಣ್ಣಾಗಿರೋದಲ್ವಾ? ಹಣ್ಣಾಗಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ತೋರಿಸುವಂತ zoom ಮಾಡಪ್ಪ. This is a matured one. After removing the husk, you can notice the quality of the seed nut. This is the quality you can see. But some are there immature which are infected with disease. This we are going to discard. Where Phytophthora ನೋಡಿ, ಇದು ಬರ್ಪೈ ಇದು ಝೂಮ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದು ಗೋಟ್. ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಾ, ಕೂತ್ಕೊ ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ಗೋಟು ಹಣ್ಣಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಸೀಸ್ ಏನು ಕಾಯಿಲೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇದು ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತೀವಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅರಕೆನೇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇದು ಹಣ್ಣಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಿದ್ದುಬಿಡುತ್ತೆ.
ಸೊ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಳೆಯೋದು ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಣ್ಣು ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಕಾಯಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಧರಣೇಶ್ವರ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಕಾಯಿ ಓಪನ್ ಆಗಿರೋದು ಇದೆ, ಇದು ನಾವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ನಾವು ತೆಗೆದು ಸುಲಿದಿದ್ದಾಗ ಈಗ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಟಾಲ್ ವೆರೈಟಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಡಿಕೆದು? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೆಂಗಿದೆ? ನಟ್ ಸೈಜ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಬಿಗ್. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? ಅದು ಇಲ್ಲ ಹಾಕು, ಹೆಂಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಒಂದು ಲಾಟಿಂದ ಆಯ್ತು, ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾಟಿಂದ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಮ್ದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಒಣಗಿರೋದ? ಎಲ್ಲಿ ಇದು ಒಣಗಿರೋದ? ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಒಣಗಿರೋದ? ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲವರು ಒಣಗಿಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಅಷ್ಟೇ. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದೇನಿದೆ, ತೂಕನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಏನು ತೂಕ ಇಲ್ಲ. ಇದು ತೂಕ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಾಫಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಔಟ್ ಟನ್ ಬರಲ್ಲ. ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಝೂಮ್ ಮಾಡಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಝೂಮ್ ಮಾಡ್ದ, ತೂತ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಟೊಳ್ಳಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೇನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ತೂಕ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಓವರ್ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್. ಈಗ ಆ ಪುಟ್ಟಿ ಕೊಡಿ, ಇದು ಓಪನ್ ಆಗಿರೋದು ನಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದು. ಝೂಮ್ ಮಾಡಪ್ಪ, ಇದು ಪೂರ್ತಿ ನೋಡಿ, ನಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗು. ಈಗ ಇವರು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬೋರಾನ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿಂಕ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೇಜರ್ಲಿ ಬೋರಾನ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ದ ಹೋಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ತೋಟಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ಇಟ್. What happens, soil will be heterogeneous. From inch to inch it varies. Though you have managed the boron, but ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೋರಾನ್ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೋರಾನ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬೋರಾನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ 3 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು 100%. ಓಕೆ. ಸೊ ಹೀಸ್ ವೆರಿ ಜೂನಿಯರ್ ಟು ಮೀ, ಬಟ್ ನಾನು ನಮ್ಮ ಧರಣೇಶಿಂದ ಭಾಳ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ವೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೈ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್. ಮಳೆ 1 ತಿಂಗಳು ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಮಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ಡ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಇದು ನಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಯೂಶಲಿ ಕಾಮನ್ ಇನ್ ಅರೆಕಾ, ಪೊಮೊಗ್ರಾನೇಟ್, ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇದು ಕಾಮನ್. ಓಕೆ. ರೀಸನ್ ಬೋರಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ alternate wet periods. Alternate wet periods ಅಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ರೈನ್ and sudden break. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಮಾತಾಡೋಣ ನಾವು, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಮಳೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಹೌದು ಅಪ್ಟೇಕ್ ಸರಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಗೆ ದೋ ಇನ್ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಸಾಯಿಲ್. ಮೇಜರ್ಲಿ ಅರೆಕಾ, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾಡಿ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಇಶ್ಯೂ. ಓಕೆ. ಇದು ಕಾಯ್ದಾ? ಬನ್ನಿ. ಇದು ಪ್ರೀಮೆಚ್ಯೂರ್. ಇದು ಕಾಯಿನ ರೈಟ್ರ ಇದು. ಸರೋಜಮ್ಮ, ಇದೊಂದೆರಡು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಸುರಿದ್ಕೊಡಿ. ಅಲ್ಲ, ಸುರಿದಿದ್ದೀರಾ? ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಸುರಿದ್ಕೊಡಿ. ಎಲ್ಲಿ ಸುಶೀಲಮ್ಮ, ಬೈ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುರಿದ್ಕೊಡಿ. ಹೆಂಗಿದೆಯಪ್ಪ ಕ್ವಾಲಿಟಿ? ಝೂಮ್ ಮಾಡಪ್ಪ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಲಿಬೇಕು. ಅಂದರೆ ವೆನ್ ಯುವರ್ ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ 5 bunches 4 bunches, ಅವಾಗ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಟ್ರಿಯನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈ ಅಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಸೈಜ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರೀಮೆಚ್ಯೂರ್ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. 5 ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, 6 ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 4, ಅವಾಗ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹೈ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಆಗಿ ರೀಚ್ ಆದಾಗ ಇವ್ರು ಸುಲಿತಾ ಇರೋದು, ನೀನು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಸುಲಿತಾ ಇರೋದು
ಕೊಡು. ಈ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೀಮೆಚ್ಯೂರು ಸೈಜ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆದರೂ ಒಳಗೆ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಸೈಜ್ ಇದೆ. ಹಾಂ, ಯಾವುದು ಸರ್ ಇದು ವೆರೈಟಿ? ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಟಾಲ್ ವೆರೈಟಿ. ಎಷ್ಟು ಬೀಜ ಸಣ್ಣದಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಓಟಿ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಟಾಲ್ ವೆರೈಟಿಯಲ್ಲಿ. ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ನರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಟಾಲ್ ವೆರೈಟಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಈಗ 6 months ಬ್ಯಾಕ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅ ನಂಬರ್ 1 ಪೊಸಿಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ದ ಗುಡ್ ಔಟರ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಗುಡ್ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಲೊಕಾಲಿಟಿ. ಎಸ್, ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ವಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿ? 100% ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್. ಸೊ ಈಗ So it is premature also, it's good. ಇದು ಆಗತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಅಡಿಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳಕ್ಕಿದು? ಹಾಂ, ಆಗತ್ತಾ? ಹಾಂ ಹಾಂ, ಇದು ನಿನಗೆ ಆಯ್ತಾ? ಒಂದು 5 ಕಾಯಿ. ಹಾಂ, ಸುಶೀಲಮ್ಮಂಗೆ ಕೊಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಂ, ಓಕೆ. ಆ ಗೋಟಿಂದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತೆಗೆಸ್ಬಿಡಿ ರೇಟ್. ಸೊ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಟು, ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಹಾಳಾಗಿರೋದು ರೇಟ್ರೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್, ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ You can notice the white fungal mass, that is a Phytophthora infestans or Mahali disease ಅಂತ ಏನು ಕಲಿತೀವಿ. that is the white fungal mass. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಹೇಳು. You can observe that ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಹೇಳು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನನಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ವೈಟ್ ಫಂಗಲ್ ಮಾಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಶೆಲ್ ಮೇಲೆ, ಆಸ್ಕ್ ಮೇಲೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫೈಟೋಪ್ತರಾ ಇನ್ಫೆಸ್ಟನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಮಾಲಿ ಡಿಸೀಸ್ದು ಫಂಗಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್. ಅದು ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಏಜಿಂಗ್ ಆಗಿ ಅಡಿಕೆ ಉದ್ರಾಂತ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಮೆಚುರಿಟಿ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ಸ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಪಿಗೆ ಇನ್ಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ದಲ್ಲ, ಇನಾಕುಲಮ್ಮು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಪಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಪ್ರೀಮೆಚ್ಯೂರ್ ಇದೆ, ಒಂದು ನಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಅರ್ಲಿ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು 3-4 ಪ್ರೊಸೆಸಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಇದು ಇದರಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ವಿ ವಿಲ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಇಟ್. The main importance is now further inoculum should not be remain in the field. That is our main goal and motto. Simple language, inoculum ಅಂದ್ರೆ most of the viewers will not understand because you are a science student. You are a doctor, you are a soil management person and all that. But here we need a basic information. So fungal diseases Should not spread. Fungal diseases ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ನೀವು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು ಯಾರ ಹತ್ರ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಔಟ್. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಯು ಕಾಲ್ them and if they come and prescribe and any systemic fungicide will not work or any contact fungicide will not work. The first basics is you have to sanitize the plantations and field, correct? This is one during which we notice in the monsoon. Next one is we notice in the post monsoon is Coleotrichum gliosporidis ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಡೈಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ. ಆ ಹಿಂಗಾರೆ ಒಣಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಬಿಗ್ ಇಶ್ಯೂ ದ್ಯಾನ್ ದಿಸ್. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಅಷ್ಟೇ, ಸುಮಾರು ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಹಿಂಗಾರ, ಎರಡನೇ ಹಿಂಗಾರ, ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲವರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲವರ್ ಲಾಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದಟ್ ಫಂಗಲ್ ಡಿಸೀಸ್. ಮೇಜರ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇನಾಕುಲಮ್ ಸೇಮ್ ಅದನ್ನು ದೋಟಿಲಿ ತೆಗೆಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಎಗೈನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇಯರ್ ಬೋನ್ ಡಿಸೀಸ್. ಎಗೈನ್ ಇಟ್ ಫರ್ದರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಥ್ರೂ ಏರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೊಸ ಹಿಂಗಾರಕ್ಕೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಜರ್ ಇಶ್ಯೂ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ Phytophthora. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಜರ್ ಇಶ್ಯೂ. ವೇರ್ ಯು ಕೀಪ್ ದ fields very neat and clean, disease may not transfer for the next crop. Major 2 incidences, one is Coleotrichum gliosporidis, that is inflorescence dieback, ಇನ್ನೊಂದು Phytophthora infestans of areca. ಇದನ್ನು ಎರಡು ನೀವು ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಡಿಸೀಸ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇದು ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಕ್ರಾಪಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಪ್. So, Samir sir is doing from last 5 years, which I am seeing visiting his estate. He is doing good. ನಾನು ಯಾಕೆ ಇವನಿಗೆ ಹೋಗೋ ಬಾರಕ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಂದರೆ he is very close to me and he is very young to me. From the day he started his journey, he is with me. So
we are very close to early, I mean yesterday evening he came. So what we are doing it andre simple method what we have to follow andre first is sanitizing the arecanite. Second thing we have to ಕ್ಲೀನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ದಲೇ ನಾವು ಏನು ಹೊಡೆದ್ರು ಕೆಲಸ ಆಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ಧರಣೇಶ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಡೈಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಈಗೇನಿದೆ ಅಡಿಕೆಗೆ ಟೈಮೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚಿಂದ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಅರೆಕನೈಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್. ಈಗಾಗಲೇ ಈ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಮಳೆ ಬಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಊಮ್ಸ್ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. So we have to, it's very challenging for us to clean all this, to segregate all this, to sanitize the entire estate and all that. There is a labor problem, but we have to do it when we are into this business, when we are meant for this, we have to do it, we have to clean it. And this is the information what I wanted to give you people. I hope you have, this will be very informative for you people. People who have not subscribed my channel, please subscribe it. People who have not liked my channel, please like it. Share as much as you can so that this information passes to the growers as much as it can. And please do not forget to comment if you are facing this kind of problems. So if you comment, even we can learn from it. We can discuss, and we can discuss with the professionals like Dr. Dharnesh, who have been working in the fields very hard, who have been helping us, passing on the informations. Thank you one and all. Let's meet on the next blog. Agronomy Solutions is all about agriculture is our culture. This is the right time to visit the Samir Sir Estate, Hiba Coffee Land, Udaivara. Presently have a very good crop setting in the estate. You can go entire all around the estate, each and every block. Sir's majority of all the blocks plantation is present in the paddy field itself. He has done major great work with the crop setting and quality, yield and growth factors are also very good that you can see present by visiting the Sir's Estate. Please do come and visit the Sir Estate soon. Pleasure. Thanks the viewers. Thank you,